مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے، اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خاوند موجود ہے اور وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خاوند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے، تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے؟ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی، لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی۔ عزیز بھائی، ادب، احترام، اکرام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پرموٹ کیے ہیں۔
उन्होंने जद्दोजहद की है लोगों को बेअदब कर, छोड़ो जी पता है मुझे फलाने का भी, छोड़ो मैं जानता हूं सारा माया का चक्कर है, छोड़ो। मुझे तो कई दफा बड़ा ही गुस्सा आता है बाज चीजों पे। मुसाफिर हूं तो सफर करता रहता हूं, एक ट्रक वाले ने ना पीछे लिखा होता सब माया है। तो चाय पीने के लिए रुके हम एक होटल पे, तो इत्तेफाक से वो भी ट्रक से उतर आया चंद मिनट के बाद। तो मैंने उसे कहा कि सब माया है? कहने लगा जी मैंने लिखवाया, वाकई सब माया है, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं, सब माया है। तो मैंने कहा आपके अब्बा ने जो आपके लिए मेहनत की, इतनी मजदूरियां की, पैसे लिए उन्होंने आपसे? माँ ने जो दूध पिलाया तो पैसे लिए उसके? कहने लगा जी नहीं उन्होंने दी तो गल नहीं। तो मैं क्या फिर उन्होंने का लेख ही छड़ के मां प्यो नूं कढ़ के माया है। वो किसी का तो इस्तिस्ना कर, किसी बंदे का ही नाम ले ले कि नहीं फलाना ठीक है, तूने तो लिख दिया सब ही माया है, सब पैसे का चक्कर। वो किसी को तो माफी दो, कोई तो बंदा ठीक हो तुम्हारी नजर में, कोई भी सही नहीं। इस तरह कैसे हो सकता है? तुम कहते हो कोई ठीक नहीं और बनाने वाला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने बनाई बड़े सोने हैं, तुम्हें ठीक कोई नहीं लगता। बनाने वाला कहता है मेरी तकवीम ही बड़ी आला है, मैंने बड़े सोने बनाए हैं, तुम देखो तो सही, इंसान मेरा शाहकार है। अब आप देखें कि जब आप ज़हन बना लेंगे कि दुनिया गलत है तो बेअदबी करेंगे, लेकिन अगर ज़हन बनाएंगे कि ये मखलूक है और बनाई है मेरे रब ने, और बड़ी सोहनी करके बनाई, और बड़ी हसीन करके बनाई, और बड़ी आला करके बनाई। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिम मा शा रक्कबक। वो कहता जैसी सूरतें मैंने चाही ना वैसी मैंने बनाई। ये तेरा चेहरा नहीं है, ये तो रब की चाहत है, ये तो रब की चाहत है, अल्लाह की चाहत है। तू जो है तो तू एहतराम ही नहीं कर रहा। एहतराम करें, अपने बड़ों को इज्जत दें और सबको एहतराम दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम को इल्म की वजह से, बुजुर्ग को उम्र की वजह से, और अपने हुक्मरान को ओहदे की वजह से इज्जत दिया करो, इनको एहतराम दो। आप हर शख्स का उसके मनसब के लिहाज से देखें। एक होता है बातें करना, बातें करने में भी कोशिश करें पहले किसी बुजुर्ग की सुने, किसी बड़े की सुने। ये जरूरी नहीं कि बुजुर्ग पढ़ा लिखा ही हो, कई दफा ये भी होता है कि वालिद साहब अनपढ़ हैं, बेटा इंजीनियर हो गया है। अब कोई बंदा रिश्तेदार था, उसने मशवरा मांगा है कि मैंने ये मकान बनाना है, छत डालना है, तो मैं 10 फुट पे डाल लूं या 14 फीट पे डालूं। तो वालिद साहब मशवरा देने लगे थे, तो अगर बेटा बोल पड़े कि अब्बा जी आप तो पढ़े नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं, आप चुप कर जाए, मेरे ख्याल में ये उसकी बेअदबी है। उसको चाहिए था वालिद साहब को बात कर लेने देता, और बात कर लेने देने के बाद फिर वो कहता कि जनाब आप भी ठीक कह रहे होंगे तजर्बे की रोशनी में, पर जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है और जो मेरे समझ में आया है वो ये है। कुछ लोग ज्यादा समझदार हैं, वो बोलने नहीं देते, वो सारी बातें कर जाते हैं, खुद ही सब कुछ बयान कर जाते हैं। सवाल भी अपना, जवाब भी उनका अपना, मुआशरा पढ़ा भी उन्होंने सारा ही है, समझ भी उन्हें सारी है, इन्हीं सारी बात ही खुद सुना के वो कहते हैं जी वैसे हमें पता तो है, होना तो यही है, पता तो हमें है होता क्या है, लेकिन चले आए हैं तो आप भी कुछ बता दें। तो कई दफा दिल करता है कि बंदा उनसे कि मियां जब सारा पता ही है तो फिर फैसला भी ले लेना चाहिए था, फिर आपको कोई डिसीजन कर लेना चाहिए था, फिर कहीं आने जाने की जरूरत क्या थी। ये चीजें इंसान को अखलाकी कमजोरी में मुब्तला करती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए समझाते किस तरह से हैं। 3 सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सैयदना मुईसा बिन मसूद, हजरत खवैसा बिन मसूद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहल जो थे वो इन सब से ना उम्र में छोटे थे, ये 2 बड़े थे। तो अब्दुर्रहमान बिन सहल थे छोटे, पर उन्होंने बात पहले करनी शुरू कर दी।
اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، اب بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے۔ بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے پہلے میری سنو، داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے، بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے۔ لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے، حضور تو سب کے نبی ہے نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے، وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں۔ یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے، بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا، کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں، تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے؟ تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جے تسی اجازت دیندے ہو تے جائیے۔ کہنے نے پتر پھر شاید میں تو انہوں آکھاں کہ رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں، تسی باہر نکلو۔ تو جے تسی صرف 10 کے چلے ہو تے پھر اساں کی کر لینا ہے؟ پھر تو تساں فیصلہ کر لیا، ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں، میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا ہے جانا ہے۔ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی ایچ ڈی کر گیا ہو، اور استاد میٹرک پی ٹی سی ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور شاگرد پجاروں سائیڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے، اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل، آپ پجاروں پہ بیٹھے، میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو۔ استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے، ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اور لمبی عمر دے، اللہ تجھے اور ترقیاں دے، اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے۔ لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو۔ لیکن کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا ہے۔ جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار، لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں؟ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی، ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کرنا، اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو
मैं तो सारी जिंदगी बेवकूफ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंदी नहीं थी। अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है, वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे जख्म ताजे होके दिखाई देते हैं। वो यार मैं ही सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गईं। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं, लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूं, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहां तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहां तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहां माँ वो कहती है, पीर साहब उन्होंने दस्या जे ना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन्हें गल्लां गल्लां च उन्होंने आख्या जे मेरे नाल बोले थे सही करे, उन्होंने दसियो ना मेरे नाल बिगड़ जाएगा। आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत लाई, पर ना उन्होंने गल्लां गल्लां च समझाया जे कि मेरे नाल उच्ची ना बोलिया करे, मैनू तकलीफ, उन्होंने आखियो ना। ओ यार, क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हजरत हलीमा सादी आई हैं तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम दिया तो इकराम देने से कद बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। इन्होंने, किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो जिंदगी दे दी औलाद को, जवानियां दे दी, सारा कुछ दे दिया, और बच्चे हैं कि समझते नहीं। एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब ना बने, सुवे अदब ना कभी करें। आप ना कभी कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे ना तकलीफ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो खुद भी सजे संवरे निखरे रहेंगे। अपने बुजुर्गों को पहल करें, बुजुर्गों की तरफ। यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएं, छुपा के चीजें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालदा से, वहां से आगाज करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं, इकट्ठे मुझसे बैत हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। तो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है उनमें से किसी का कि चले हजरत साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें। तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं कि जनाब आप ये काम करें। अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी जेब कम ही खाली रहती है, उसका फजल रहता है। लेकिन वो पैसे लेने से ज़्यादा या तोहफा लेने से ज़्यादा या फूल पकड़ने से ज़्यादा इस बात की मुझे खुशी होती है कि कितने निराले हैं। बड़े को आगे लगाते हैं तो बरकत तो हासिल करते हैं, इसलिए कि बरकतें हमेशा बड़ों से होती हैं, बड़ों से हमेशा बरकतें। ये फूल का तोहफा बड़े भाई को दे के जब आगे किया जाता है तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे करार आता है कि यार ये लहजा ठीक है, ये अंदाज ये ठीक है। अपने बड़ों को आगे रखें, बड़ों को कलाम करने का मौका पहले दें। घर में कोई चीज लाएं तो तकदीम करें। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शिगिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे एक कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे, और मैं उन्हें मजाक भी करता था, कभी कभी अजराए मोहब्बत मजाक करता था। मैं उनसे कहता था, कारी साहब आप शायद मार खा के पढ़े इसलिए बच्चों से बदला लेते हैं। तो
कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई तो मैं उनके इदारे के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने उनका ना वो डेस्क वगैरह चेक किया, तो उनके पास ना छोटी लैदा होती थी, पाइप 2 किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलहदा, बड़ा मारते थे बच्चों को। मुझे भी इख्तलाफ था इस बात से, मैं उनको गुजारिश भी करता था। तो मैं गया तो वो जिस तरह, वो खैर उस्ताद कमाल के थे, उन्होंने बड़े कामयाब हाफिज तैयार किए, और वैसे भी बंदा बड़ा बाउसूल, बड़े अच्छे, बड़े नफीस। मैंने उनसे कहा कि वो खैर है, मतलब छोटियां छोटियां किधर गई आपकी? कहने लगे हज़रत साहब ना शागिर्द रहे, ना उस्ताद रहे, ना वो माँ बाप रहे। कहने लगे पता नहीं 2-4 सालों में क्या हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो कोई मनाकारी नहीं, मैंने कई दफा समझाया था, आप बाज नहीं आते। कहते थे अब आ गया हूं, इसलिए कि एक को छड़ी मार रहे होते हैं तो दूसरा साथ वीडियो बना रहा होता है। पहले तालिब इल्म इस तरह की तौहीन का रवैया उस्तादों के साथ नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे भी है फैज उस्ताद से लेना है। अब आप जरा घूर के देखें तो कहते हैं लाओ किताबें, जा रहा हूं बड़े मदरसे, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी गारा के बताते ना उस्ताद जी ने मारा है, तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा, और इस तरह के सख्त लफ्ज बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियां चाहिए ने पढ़िया होवे, ये लफ्ज कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियां दिया जे सानू, पर दिया जे पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, बच्चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आके कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने की? इतनी तेरी जुर्रत के अंदर मेरे बेटे को हाथ लगाया है? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे, तेरी कराऊंगी छुट्टी मस्जिद से। तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता। इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो खास जज्बा ही नहीं है। हमारे असहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते हैं। हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करती, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते। प्याला सीधा ना हो तो वो तो जो देना हो वो भी नीचे गिर जाता है। एहतराम। एक शख्स ने ना हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने ज़ियारत करनी है हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, मदीना शरीफ जा रहा हूं, मैंने उनको पहले देखा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैं कैसे पहचानूंगा? तो इब्ने असाकर देखिएगा, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तो मदीना शरीफ जाना, एक शख्स लोगों के हलके में बैठ के लोगों को दीन पढ़ा रहा होगा, मस्जिद नबी में वो चमकता हुआ चेहरा लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कर रहा होगा, और फरमाया उसके इर्द गिर्द लोग इस अदब से बैठे होंगे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, जरा हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। फरमाया जब वो नूरानियत वाला माहौल तुम देखो और इतने बाअदब शागिर्दों के बीच बैठी हुई एक नूरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली है, वही है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, कि जो इस एहतराम के साथ लोगों को उन्होंने आदाब सिखाए हैं, इस तरह उन्होंने लोगों को समझाया है कि उनके शागिर्दों का ये रंग है कि वो तो सर नहीं हिलाते कि कहीं परिंदा ना उड़ जाए। इस अंदाज में जब लोग, मुझे बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे,
تو مجھے پتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا۔ آپ پوچھیں گے صرف نحو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے، میرا شعبہ ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے۔ پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز وٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا، امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں،
मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया हूं। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में आजम यार मनाउन दी खातर और सांकी की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहां से चला हूं, कहां पहुंचा हूं, क्या करूं। इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगे हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2 4 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूंगा। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था। और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान कयामत तक बाकी रहेगी। ये कयामत, जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूं लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे,